दिल्ली बाबू आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री स्वास्थ्य संपर्क में जो मंतव्य देइचंती गोटे साधारण मत प्रकाश पाउछि जे ये बिलो दी बेल्ट हो गला जड़े व्यक्ति स्वास्थ्य खराब होइछि ताकर स्वास्थ्य को जड़े किए जानी खराब कर देइछि एथिपाई गोटे कमिटी बसिबो आ तदंत करा दिबो एटा टिके अरुचिकर होउछि बोली मत प्रकाश पाउछि ए संपर्क में भारतीय जनता पार्टी मत कौन देखो मुख्यमंत्री जड़े व्यक्ति नुहति ये अनुष्ठान ये ओडिशार माने दायित्व नहीं जड़े मुख्यमंत्री जिते मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कथा को लेकर साधारण जो भाव में संदेह सृष्टि करिछि एवं आपण मान देखिबे ये किछि दिन हैला जो भाव में मुख्यमंत्री को सभा समिति रे जो भाव में व्यवहार करा जाउछि एवं सहित जड़े माने तांकर जे व्यक्तिगत सचिव थिले आज जे नेता बोलौचंदी पांड्यान बाबू ये तमिल बाबू जनक ये केतेबेले मुख्यमंत्री को तो हाथ टाणी नौचंदी हाथ मारुचंदी केतेबेले तांकर माइक्रोफोन धरुचंदी केतेबेले आपण देखिबे गोइठा मारिक गोड़े मध्य तांको इंगित करौचंदी ये कथा जेतेबेले ओडिशा बस देखुचंती एवं ये कथा सोशल मीडिया एवं सबुतरे घुरी बुलुची कोट ना कोटी जे मुख्यमंत्री बंधन भितर अछंती एवं मुख्यमंत्री मुक्त नुहंती मुख्यमंत्री तांको स्वास्थ्य को किए जानी सुनी खराब करूची वर्ष हेलाणी तांको देह अधिक खराब होउची आ सेति पई स्टेट मेशिनरी सरकारी मेशिनरी लागिबो गोटे कमिटी तयारी हबो जांच करा दिबो मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य को किए खराब कर दोउची आ एको निश्चित भाव रे जतबे नेता कहउचंती नरेंद्र मोदी कहउचंती देशर प्रधानमंत्री कहउचंती जे एटा को तदंत करा दिबो जड़े व्यक्ति देखंतु ये परिस्थिति गुरुत्वपूर्ण जे तांको स्वास्थ्य को परीक्षा करिया पई तांकर स्वास्थ्य को किए खराब करू जोची जानिया पई गोटे कमिटी तयारी करा दिबो जो भली भाव में ओडिशार खाली मुख्यमंत्री स्वास्थ्य नुहे आज ओडिशार स्वास्थ्य भी बिगड़ी जाइए ओडिशार स्वास्थ्य बिगड़ी जाइए ओडिशार दायित्व जो मुख्यमंत्री न्यस्त अच्छी एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य जदि संकटापन भितर एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कथा को जदि ओडिशावासी जानी पारुना एवं मुख्यमंत्री बंधन भितर अच्छी एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य नहीं निश्चित भाव में ये चिंताजनक कथा ये कथा जिते परिप्रकाश पाउछि ताकू आज प्रधानमंत्री से कथा चिंता प्रकट करिसेंती एवं आगामी दिन में से कहीं संदेह प्रकट करिसेंती जे कि जो भाव में ये मुख्यमंत्री कहा द्वारा बंधन भितर अच्छी एवं किभଳି भाव तांको स्वास्थ्य को बिगड़ा जाइछि बा तांको स्वास्थ्य किभଳି भाव में से तो जड़े भल सुस्थ सबल लोक थे किभଳି भाव स्वास्थ्य कहीं बिगड़ला तेणु अतीत ये कथा भी है आज्ञा आपन जदि देखिबे अतीत अन्य राज्य रे ये कथा घटी एवं आपण शशिकला सिंड्रोम जानी ये कथा जो घटी तेणु कोट ना कोटी संदेह सृष्टि होची ये संदेह आस्ते आस्ते दिल्ली पर्यंत पल्लीरू दिल्ली पर्यंत ये संदेह व्यापिलानी 24 वर्षर मुख्यमंत्री निजे वीडियो जारी करूचंती सांबादिकଙ୍କ सामना को आसी कहउचनी मो स्वास्थ्य ठीक अछि एते खरारे मु मासे हेलानी कैंपेनिंग करूची मो स्वास्थ्य पई आपण काहे की व्यस्त होउचंती आपण गोटे टेलीफोन करी पचारू नांती मो स्वास्थ्य केमती अछि मु कहि देबी पब्लिक मीटिंग रे काहे डिस्कस करूचंती आपण टिके ओडिसा को न्याय देवा कथा भाबंतु कोल रॉयल्टी कथा भाबंतु मो स्वास्थ्य ठीक अछि मु ठीक काम करूची जेतेबेले जो व्यक्ति स्वास्थ्य खराब होइछि बोली कहआ जाउछि से कहउछनी मो स्वास्थ्य ठीक अछि प्रधानमंत्री कहउछनी आपन स्वास्थ्य खराब हेलानी हम कमिटी बसी तदंत करू जहाँ मुख्यमंत्री कहते स्वास्थ्य ठीक अच्छी तादरे मत संदेह अच्छी एवं जो आपण कहते मीडिया सम्मुख को आसिक कहते संदेह भीतर अच्छी मीडिया सम्मुख को कहते ना रेकर्डिंग मीडिया बाजुची आज स्पष्ट हवा दरकार कारण आमे तो चाहूँ आमे कहूचु जे मुख्यमंत्री को बंधन मुक्त करा जाऊ एवं मुख्यमंत्री सहित ये चीफ सेक्रेटरी भेटुचंती कि रेगुलारली आज निर्वाचन समय सरकार जिते आज सरकार दायित्व नहांती से मुख्यमंत्री को पुलिस डीजी मुख्यमंत्री को चीफ सेक्रेटरी नियमित भाव में राज्यर समस्त संपर्क में आलोचना करुचंती कि भेटुचंती कि ये कथा होउची कि संभव कहीं हो ना ये कथा जो संदेह प्रकट करा जाउची
ଯେ ଖାଲି ନିର୍ବାଚନ କଥା ନୁହେଁ। ଏବଂ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନା ପାଣ୍ଡିଆନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେହି ଭେଟନ୍ତୁ, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ଏ କଥା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ ସନ୍ଦେହ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଏ କଥା ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୁରା ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ମାସେ ହେଲା କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛି, ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ କମିଟି ବସେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କୋଲ୍ ରୟାଲିଟି କେବେ ଦେବେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ କାମ କରୁଛି, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୁରାପୁରି ଠିକ ଅଛି। ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଣ ଜବରଦସ୍ତି କହିବେ ନାହିଁ ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ କମିଟି ବସେଇକି ତଦନ୍ତ କରିବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଡଟିଏ ବାଜିଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଆମକୁ ବିଷ୍ଣୁ ହବା, ଆମର ହଉଛି ସଂସ୍କୃତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବି ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଓଡିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ତାମିଲ ବାବୁ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶାସନ ଚଳଉଛୁ ଏବଂ ସିଏ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସବୁ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଗୋଡ କିଭଳି ଭାବରେ ମାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଇଠା ମାରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ ଏବଂ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ରାଜ୍ୟର, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଇଠା ମରା ଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଭିଡି ଦିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଛଡା ଯାଉନି, ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡିବାକୁ ଦିଆଯାଉନି ବା ଏକୁଟିଆ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ କରାଯାଉଛି, ଏ କଥା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇକରି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ସନ୍ଦେହ, ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ବ, ଯେ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହକ୍ ଅଧିକାର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ମୋର ମାଇକ୍ କିଏ ଧରିବେ, ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ମାଇକ୍ କିଏ ଧରିବେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ନେବି। ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଣ ଖରାପ ହେଇଛି, ମୁଁ କୋଉଠି ପରୀକ୍ଷା କରିବି, ମୋର ଡାକ୍ତର କିଏ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ନେବି। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତି ଗୋଟେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କମିଟି ବସେଇକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ତାମାନେ ଆପଣ କଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରୁନି, ମୋ ଦେହ ଏମିତି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ମତେ ସତରେ ଲୋକ ସବୁ ମାନେ ହଷ୍ଟେଜ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜେ ଆସି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଚାରରେ ଯାଉଛି ବର୍ଷେ ହେଲାଣି, ଏତେ ଗରମରେ ମାସେ ହେଲାଣି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 24 ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କରିବା, ପୁଣି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଦେହ କରିବେ, ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା। ଆମେ 24 ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 23 ବର୍ଷ ଧରିକି ସନ୍ଦେହ ତ କରୁନଥିଲୁ। ଆମେ କାହିଁକି 24 ବର୍ଷରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ? କାହିଁକି ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଆଜି ଏ କଥା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ତାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଲୋକେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ ହେଇଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଜଣେ ଧରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଣେ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ କେମିତି ଗୋଇଠା ତାଙ୍କୁ ମାରୁଛି ତାକୁ କେମିତି ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତ କିଏ ଭିଡି ଆଣୁଛି ସେ କେମିତି ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଏ କଥା କେମିତି? ଏ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହ୍ୟ କରିବେ କି କିଏ କରିବେ ସେଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଓଡିଶାବାସୀ ଏ କଥାକୁ ସହ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ଇଏ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଏ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେହି ଆସିକି ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରଖିବ, ତାହାକୁ ଆମେ ଓଡିଶାବାସୀ, ଆମେ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆମେ କେବେ ସହ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ଯୋଉ କଥା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ, ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସଭାରେ ସମିତିରେ ସେ ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଆଠୁ ଆଉ ମାନେ ଲଜ୍ଜାଜନକତା କିଛି ନ ହେଇପାରେ। ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ମନେକର ସପୋଜ ଆପଣ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକକୁ, ଜଣକୁ 76 77 ବୟସ୍କ ଲୋକ ଜଣକୁ ଆପଣ ଗୋଇଠା ମାରିବେ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏହା କଣ ସୌଜନ୍ୟତା?
ନା ଏ କଣ ମାନେ ସେ ସମ୍ମାନ? ଭିଡିଓ କଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉଛି ସେ ଗୋଇଠା ମାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଗୋଇଠା ମାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତ ଭିଡି ଆଣିବାଟା କଣ ଏଇଟା 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 ମାନେ ଏଇଟା କଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ନା ଆକୁ କିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ଏହା ତ ସତ୍ୟ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଏ କଥା କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଆମେ କମ ସେ କମ ଓଡିଆ ଭାବରେ, ମୁଁ ରାଜନୀତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିକିରି ମୁଁ ଜଣେ ଓଡିଆ ଭାବରେ, ମୁଁ ଜଣେ ଓଡିଶାର ଲୋକ ଭାବରେ, ମୁଁ ଜଣେ ମାନେ ଓଡିଶା ସଂସ୍କୃତିରେ ବଢିଥିବା ମଣିଷ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଏହା ଆଦୌ ଉଚିତ ହଉନାହିଁ। ଓକେ, ଉଚିତ ହଉନି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।